So we will now take up the self-evaluation questions and problems in atomic physics. So atomic physics, first number the cathode rays, hydrogen atom, Millikan oil drop experiment, cathode rays, electron, lasers, we will take self-evaluation questions first. So self-evaluation question is second question. Second question, a narrow electron beam passes undeviated through an electric field and magnetic field. So passing undeviated, there is a region in which you have electric field created, so that when the electron, which is a negative charge, comes, it gets attracted towards up மேல போகும். அப்ப அந்த இடத்துல மேல போகாம நம்ம நிறுத்துறதுக்கு என்ன பண்ணணும்? We have to apply magnetic field. So E as well as B fields. The force on the electron due to the electric field, it should be compensated by the force due to the magnetic field on the electron. So EE is the force, electric force, BEV is the magnetic force. இதுலேருந்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? The velocity selector அப்படின்னு பேர் இல்லையா அந்த டிவைஸ்க்கு பெரிய. So V is equal to E by B. E is given 3 10 power 4 volt per meter. B is given as 2 10 power minus 3 Weber per meter square சொல்லிருக்கு. Weber per meter squareம் டெஸ்லாவும் ஒன்று தான். ஸோ அந்த யூனிட் எதுவும் கன்வர்ஷன்லாம் வேண்டாம். ஈயும் பியும் E by B போட்டேன்னா யூ கெட் த ரிசல்ட் 1.5 10 power 7 வரும். அது ரொம்ப ஈஸி இருக்கிறதுலே simplest question இது. To start with ஆரம்பிச்சேன். Then we will go to the fourth question. Ratio of radii of first 3 Bohr orbits. So Bohr orbit னு வரும்பொழுது the radius of the orbits Rn is proportional to n square. Energy is proportional to 1 by n square. Radius is proportional to n square னு வரும். ஞாபகம் இருக்கா? So n being the principal quantum number takes the value 1 2 3 etc. So first orbit R1, second orbit R2, third orbit R3 are in the ratio 1 square, 2 square is 4, 3 square is 9, 1 4 9 ratio. Very easy, you should remember this relation. Energy inversely proportional to n square, radius directly proportional to n square. This is தெரிஞ்சுக்கணும். Then I will go to the sixth question. According to Rutherford atom model, sixth question is on Rutherford atom model. Spectral lines emitted by an atom is a line spectrum, absorption spectrum, band spectrum, simply continuous spectrum. அப்படின்னு எமிட்டட்னு சொல்லியிருக்கனால அப்சார்ப்ஷன்ங்கிற பேச்சே இல்லை இதில், ரைட்? லைன் ஸ்பெக்ட்ரமா பேண்ட் ஸ்பெக்ட்ரமா கண்டினியூஸ் ஸ்பெக்ட்ரமான்ற கேள்வி. நம்ம லைன் ஸ்பெக்ட்ரம் பேண்ட் ஸ்பெக்ட்ரம்லாம் போரில் தான் நம்ம படிக்க ஆரம்பித்தோம். ஸோ இதில் என்ன ஆகும்? ரூதர்ஃபோர்ட் மாடலில் the electron coming round continuously loses energy and drops down to the nucleus னு படித்தோம். அப்போ continuously losing energy நம்ம continuous ஸ்பெக்ட்ரமாக தான் இருக்கணும், லைன் ஸ்பெக்ட்ரம் பேண்ட் ஸ்பெக்ட்ரம் கிடையாது. தோ ரூதர்ஃபோர்ட் ஆட்டம் மாடல் இஸ் a failure. இந்த கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. ஸ்பெக்ட்ரம்ங்கிறத பற்றி நம்ம ஒன்றும் ஒரி பண்ணிக்க போகிறதில்ல. பட் கொஸ்டின் வந்து புரிஞ்சுக்கிறது என்னன்னா ரூதர்ஃபோர்ட் மாடலில் இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவ் ஆஸ்பெக்டை பற்றி இது கொஸ்டின் இதுன்னு புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. அப்புறம் eighth question is on Summerfield model. Elliptical orbits are proposed by Thomson, Bohr, de Broglie, Summerfield இருக்கு. ரொம்ப கிளியர் இல்லையா? Summerfield model தான் first elliptical orbit. Bohr model is only for circular orbits. அதை இந்த ஃபைன் ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி டிஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு வேண்டி இன்ட்ரடியூஸ்டு Summerfield introduced elliptical orbits, right? அப்புறம் another important question is the 10th question. X-rays. In an X-ray tube, intensity of the X-ray emitted beam can be increased. So intensity increase பண்ணணும். X-ray உடைய intensity increase பண்ணணும். Increasing the filament current, decreasing filament current, increasing target potential, decreasing target potential. Electrons ஞாபகம் இருக்கா? X-raysங்கிறது என்ன? Electrons come and strike a heavy metal target. So, and X-rays are produced. இதில்
தி பொட்டன்ஷியல் இது வந்து ஆனோடில் இருக்கும் பாசிட்டிவ், இது கேத்தோடு. அஃப்கோர்ஸ் இன்டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கணும்னா கைனடிக் எனர்ஜி இன்க்ரீசிங் த ஃபிலமெண்ட் கரண்ட் தான் அப்போ இருந்தாகணும், ரைட்? கைனடிக் எனர்ஜி ஷுட் பி இன்க்ரீஸ், அப்போ இன்க்ரீஸ் த ஃபிலமெண்ட் கரண்ட் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் ப்ரொடக்ஷனில் எப்படி வந்தது, ஒரு டங்ஸ்டன் ஃபிலமெண்ட்டை வச்சு தான் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா? ஸோ ஃபிலமெண்ட் கரண்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணால் தான் இன்டென்சிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும், ரைட்? தென் வில் கோ டு தி 12th question. 12th question is about a Coolidge tube. Coolidge tubeனாலே என்ன வரணும், எக்ஸ்ரே பற்றி இருக்கு. Operates at a voltage of 24,800 volt. What is the maximum frequency emitted? Frequency of X-ray emitted. The Coolidge tubeனாலே எக்ஸ்ரே டியூப் அது, Coolidge tube. So maximum frequency emitted அப்படின்னா என்ன வரணும் உங்களுக்கு, நமக்கு the energy of the electron is given by EV, where V is the potential applied to accelerate the electron, the anode potential னு சொல்ற மாதிரி. So EV is given by half, that is kinetic energy, is converted into the X-ray completely. So all the kinetic energy is being used. அப்போ maximum frequency ங்கிறது all kinetic energy is used. So half mv square kinetic energy is EV. So EV is equal to h nu னு போடணும், h nu maximum அப்படின்னு போட்டுப்போம் இல்லையா? So E வந்து 1.6 10⁻⁻19 சார்ஜ் வந்து கூலும், V ங்கிறது 24,800 is the voltage by h nu max கண்டுபிடிக்கணும்னா h is 6.63 10⁻34 is the value of h. So this gives you a result which is approximately 6 10⁻18 hertz வரும் இல்லையா? 18/34. இது 19 போச்சுன்னா இங்கே 15 + 15 இருக்கும், இங்கே 24.8 போட்டுன்னா ஒரு 3 போச்சுன்னா 18 கிடைச்சிரும். So this is the maximum frequency of the X-ray emitted by the Coolidge tube. Next the 13வது question, அந்த 13வது question 14வது question ரெண்டுத்தையுமே ஒண்ணா அட்டாக் பண்ணிக்க முடியும். என்ன கேட்டிருக்கு, ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்தை பற்றி ஒரு கொஸ்டின் இது. ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்தில் which of the following transitions produce spectral line of maximum wavelength, maximum lambda எங்கேருந்து வரும் அப்படின்னு கேட்டு 2 to 1 4 to 1 6 to 5 5 to 2. So இதெல்லாம் என்னது, இது the n values changing, புரியுறதா? n value சேஞ்ச் ஆகுது, அவுட்டர் ஆர்பிட்லேருந்து இன்னர் ஆர்பிட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் பொழுது இட் எமிட்ஸ் ரேடியேஷன். அப்போ மேக்ஸிமம் வேவ் லெங்த் எப்போ வரும்னு கேட்டிருக்காங்க. இப்போ நம்ம எங்கே போனோம், இந்த எனர்ஜி இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் 1/n² போனோம், தெரியுறதா? அப்போ டிஃபரன்ஸ் இன் எனர்ஜின்னு இப்போ எப்படி வருவோம், நம்ம 1/n ஃபைனல் ஸ்கொயர் மைனஸ் 1/ni², ரிட்பர்க் கான்ஸ்டன்ட், இதுதான் எனர்ஜி டிஃபரன்ஸ். திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு h nu, the energy difference between the initial and the final. இனிஷியல்ங்கிறது அவுட்டர் ஆர்பிட், ஃபைனல்ங்கிறது இன்னர் ஆர்பிட். அப்போ 1/n² தானே ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி. அப்போ n ஃபைனல் ஸ்கொயர் மைனஸ் 1/ni², இனிஷியல் ஸ்கொயர், ரிட்பர்க் கான்ஸ்டன்ட், ஞாபகம் இது கான்ஸ்டன்ட். இப்போ இதுல h nu னு எழுதுறது எப்படி எழுதுவோம், hc/λ எழுதுவோம், ரைட்? அப்போ h nu னு ஃப்ரீக்வன்சி மேக்ஸிமம்னு கேட்டாங்கன்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கணும், வேவ் லென்த் மேக்ஸிமம் கேட்டால் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் பார்க்கணும். இப்போ 13th கொஸ்டின்ல வேவ் லென்த் மேக்ஸிமம் கேட்டிருக்கு, 14th கொஸ்டின்ல மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்வன்சின்னு கேட்டிருக்கு. ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு தெரியணும். இப்போ which number of this 4 given, which pair of numbers, புரியுறதா? இந்த பேர் தான் நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ண போகிறோம். which pair of numbers substituted here will give rise to maximum wavelength அப்படின்னு பார்த்தா இதில் இந்த டிஃபரன்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு. இந்த டிஃபரன்ஸும் 3, இந்த டிஃபரன்ஸ் 1 இருந்தாலும் இங்கே பாரு 65 டிஃபரன்ஸ் வரும்போது தான் 1/6² is 36 minus 1/25. It should be putting it the other way. Final இல்லையா, 25 final முதல்ல போடணும், இனிஷியல் 6. So this number would be the minimum value வரும் of all the pairs. இதுதான் மினிமம் வேல்யூ கொடுக்கும். ஏன் மினிமம் வேல்யூ சூஸ் பண்ணேன்னா மினிமம் எனர்ஜி வரும். மினிமம் எனர்ஜினா மேக்ஸிமம் வேவ் லென்த், அதை புரிஞ்சுக்கணும். இந்த ஃப்ரீக்வன்சியும் வேவ் லென்த்தும் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். எனர்ஜியும் ஃப்ரீக்வன்சியும் ஒன்று, வேவ் லென்த் இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். அப்போ நான் மினிமம் எனர்ஜி எங்கே வந்ததோ அப்போ தான் எனக்கு மேக்ஸிமம் வேவ் லென்த் வரும். ஸோ ஐ வில் சூஸ் எ பேர் which has got a minimum value which is 6 to 5. இப்போ 14ல வந்து வேற பேர் கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம இதே பேர்லேயே வச்சுக்கலாம்.
அப்போ மினிமம் இது வருதா, மேக்ஸிமம் இப்போ எங்கே வரும், மேக்ஸிமம் எது வரணும், மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்வன்சி பற்றி கேட்டுருக்கோம். மேக்ஸிமம் வேவ் லென்த்து இது மினிமமாக இருந்தால் வரும்னு சொன்னோம். இப்போ மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்வன்சி வரணும்னா என்ன ஆகணும், எனர்ஜி மேக்ஸிமம் இருக்கணும். தெரியுறதா, எனர்ஜி மினிமமாக இருந்தால் மேக்ஸிமம் வேவ் லென்த் கிடைக்கும். ஏன்னா இன்வெர்ஸ்ல இருக்கிறதால எனர்ஜி மேக்ஸிமம் இருந்தால் தான் ஃப்ரீக்வன்சி மேக்ஸிமம் கிடைக்கும். எனர்ஜி மேக்ஸிமம் எங்கே கிடைக்கும், ஆஃப் ஆல் திஸ் இந்த பேரியட், இந்த பேர்ஸ் ஆஃப் இதை வச்சுக்கலாம். இதில் இது 2 to 1 4 to 1 இதில் ஓகே. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து வேற மாற்றிட்டாங்க. பட் சப்போஸ் இதுலேயே வச்சுக்கணும்னா எந்த டிஃபரன்ஸ் மேக்ஸிமம் வருதோ அப்போ எடுத்துக்கணும். இதில் டிஃபரன்ஸ் வந்து இதில் வருமா இதில் வருமா பார்க்கலாம். ஏன்னா இது 2 to 1 இந்த இடத்துல 6 to 5 இதான் மினிமம்னு வச்சுட்டாச்சு இல்லையா, மினிமம் எனர்ஜின்னு வச்சுட்டாச்சு. இப்போ நான் இதுலேயே கேட்குறேன், உங்களுக்கு 14ல வேற செட் ஆஃப் பேர்ஸ் லெவல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நான் இதுலேயே கேட்கணும்னா என்ன பண்ணுறதுன்னு பாரு, அதை யோசிச்சுக்கலாம். 14ல அப்புறம் நீங்கள் போடுங்க. 13லேயே நான் சொல்கிறேன். இப்போ மேக்ஸிமம் வேவ் லென்த்துக்கு இதுன்னு நம்ம சூஸ் பண்ணிட்டோம், இது முடிஞ்சது. அப்போ இது மேக்ஸிமம் வேவ் லென்த், மினிமம் ஃப்ரீக்வன்சி. மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்வன்சி எப்போ இதில் வரும், இந்த மூணுத்தில். இது 2 to 1னா என்ன, 1/1 minus 1/4 ரைட், n ஸ்கொயர்னு இருக்கு. திஸ் இஸ் 1 minus 1/4 is 3/4 of r. இந்த rங்கிறது கான்ஸ்டன்ட். ஸோ இந்த நம்பர் மட்டும் நீ பிடிச்சிட்டா போகிறோம். whereas for the case of 4 to 1 என்ன ஆகுது, 1 by final initial இல்லையா, final is 1 minus 1/4. 1/4 is 1/16. இப்போ 1 minus 1/16 will be larger. தெரியல, 1 minus 1/4 will be smaller. அப்போ இது கிடையாது. இது ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒன்று இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. டிஃபரன்ஸ் 3 இருக்கு இல்லையா, அப்போ அதை எடுத்துக்கிறது தான் பெட்டர். ஏன்னா 3 டிஃபரன்ஸ் இருந்தால் நிறைய லார்ஜ் எனர்ஜி லெவல் வரதுக்கு, எனர்ஜி அதிகமாக வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. அவுட்டர் இங்கேருந்து இங்கே வருது, இங்கே இருக்கு. இப்போ இங்கேருந்து இங்கே வரும்போது அதிகமாக எனர்ஜி இருக்கும், இது கம்மியாக தானே இருக்கும். அந்த அர்த்தத்தில் சொல்றேன், the difference will be larger. ஸோ இதை விட இதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் இதுக்கும் 3 வருதால, இதுவான்னு பார்த்தா இது வந்து 1/4 1/2 ஸ்கொயர் வரணும், மைனஸ் 1/25. ஸோ இந்த டிஃபரன்ஸ்க்குள்ள இது 1 minus 1/16 எப்படி வந்து புரிஞ்சுதா, ஃபைனல் இனிஷியல் இப்படிதானே போட்டிருக்கோம். ஸோ ஸ்கொயர் பண்ணணும். ஸோ 1/1 minus 1/4 ஸ்கொயர் இஸ் 16. இயர் 1/4 minus 1/25. இந்த ரெண்டு நம்பர்ல எது மேக்ஸிமமா இருந்ததோ அப்பதான் மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்வன்சி வரும். நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் புரிஞ்சுக்கணும். 13th கொஸ்டின் ப்ராப்ளத்தை வச்சுட்டு மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்வன்சி கண்டுபிடிக்க சொல்லி கொடுத்தேன். நீங்க 14 வச்சு நீங்க பண்ணி பாருங்க. 14ல என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு நீங்க தான் கண்டுபிடிக்கணும். சரியா, மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்வன்சி வரதுக்கு ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்துக்கு. ஸோ தட் இஸ் ஆல் அபவுட் தி செல்ஃப் எவாலுவேஷன் கொஸ்டின்ஸ். நான் ஸ்பீடாக பண்ணியிருந்தா கூட இது எல்லாமே நீங்கள் ஒரு நிமிஷம் திங்க் பண்ணி பாருங்க. முக்கியமான ரிலேஷன்லாம் எழுதி வந்திருக்கேன். அதனால ஈஸி டு ரிமெம்பர் அண்ட் ஈஸி டு ரைட் இட் ஆல்சோ. Let us now go over to the problems that is given in the end of the chapter. உங்களுக்கு எவ்வளோ ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கு, 48 ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கு. அதில் ஒரு 5 ப்ராப்ளம் போடலாம், மீதியை நீங்கள் போட முடியும்.